بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة أولا منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ثم إلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم اللهم بحقهم وبجاههم يسر عسيرنا وسهل أمورنا واقض حوائجنا واشف أمراضنا وعد ديوننا يا ذا الجلال والإكرام اللهم باركنا في جميع أمورنا خصوصا في أمرنا هذا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم اجعل الرأفة والرحمة في قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل الرأفة والرحمة في قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل الصحة في أبداننا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الأمن في ديارنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل السلامة في ديننا يا أرحم الراحمين اللهم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر ذنوبنا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. صدق الله العلي العظيم. ബഹുമാനപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ക്ലാസ് റൂം വഴിയും മറ്റും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഹഖ് കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് വിശുദ്ധ റമളാനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. വിശുദ്ധ റമളാനും വിശുദ്ധ ഖുർആനും ഈ രണ്ട് പ്രകാശങ്ങൾ നാളെ നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യും. അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു താല എല്ലാവിധ ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ടും അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും നമ്മെയും കുടുംബത്തെയും കാക്കുമാറാവട്ടെ. വിദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു താല എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ടും കാക്കുമാറാവട്ടെ. സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അണയാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിനും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഒരു പുതിയ സൂറത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഇന്ന് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. അൽ ഹാക്ക സൂറത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം 12 ആയത്തുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഈ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കം അൽ ഖാരിയ സൂറത്ത് തുടങ്ങിയതുപോലെ ശ്രദ്ധേയമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു തുടക്കമാണ് അള്ളാഹു നടത്തുന്നത്. ഒരു വാക്ക് തന്നെ 3 പ്രാവശ്യം ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽ ഹാഖ്ഖതു മൽ ഹാഖ്ഖ വമാ അദ്റാക മൽ ഹാഖ്ഖ. അൽ ഹാഖ്ഖ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ആ യഥാർത്ഥ സമയം. മൽ ഹാഖ്ഖ, ആ യഥാർത്ഥ സമയം എന്നാൽ എന്താണ്? വമാ അദ്റാക മൽ ഹാഖ്ഖ, ആ യഥാർത്ഥ സമയം എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിവ് ലഭിച്ചതെന്താകുന്നു? നേരത്തെ അല്ലാഹു തആല ചെറിയൊരു സൂറത്ത് തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ, അൽ ഖാരിയ മൽ ഖാരിയ വമാ അദ്റാക മൽ ഖാരിയ. അതേ രൂപത്തിലാണ് ഈ സൂറത്തും. അൽ ഹാഖ മൽ ഹാഖ വമാ അദ്റാക മൽ ഹാഖ. ആ യഥാർത്ഥ സമയം, ആ യഥാർത്ഥ സമയം എന്നാൽ എന്താണ്? ആ യഥാർത്ഥ സമയം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിവ് ലഭിച്ചതെന്ത്? 3 വട്ടം അല്ലാഹു ആവർത്തിക്കും. ഇവിടെ ഉദ്ദേശം ഖിയാമത്ത് നാളാണ്. ഹഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം എന്നാണ് അർത്ഥം. അതിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അതായത് ലോകാവസാനം അത് ഉറപ്പായിട്ടും സത്യമായിട്ടും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അത് തീർച്ചയായും സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ടുമാണ് അല്ലാഹു തആല അൽ ഹാഖ
സത്യമായും പുലരുന്ന ആ യഥാർത്ഥ സംഭവം, ആ യഥാർത്ഥ സമയം ഖിയാമത്ത് നാളാണ് ഉദ്ദേശം. അള്ളാഹു 3 ആയത്തുകളിലൂടെ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് 4ാമത് ആയത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണമല്ല നടത്തുന്നത്. മറിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഖിയാമത്ത് നാളിനെ, വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സമയത്തെ അതിനെ നിഷേധിച്ച് തള്ളിയ ചിലർക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ, അള്ളാഹു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷകൾ, അതാണ് തുടർന്ന് പറയുന്നത്. ചോദ്യം കേട്ടാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് പറയുന്നത് എന്ന് തോന്നും. എന്നാൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ദിവസത്തെ കളവാക്കിയ, അതിനെ വ്യാജമാക്കിയ, അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അനുഭവിച്ച അനുഭവങ്ങൾ, ഈ ദുന്യാവിൽ വെച്ച് തന്നെ അള്ളാഹു നൽകിയ ശിക്ഷകൾ, അതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ശേഷം പറയുന്നത്. എന്നാലും ഇവിടെ ഈ ഖിയാമത്ത് നാൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം, അത് എന്തായിരുന്നാലും സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൗരവല്ല എന്ന് തോന്നരുത്. അല്ലാഹു തആല ഹജ്ജ് സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ അയ്യുഹന്നാസു തഖൂ റബ്ബക്കും ഇന്ന സൽസലത്തസ് സാഅതി ശൈഉൻ അലീം യൗമ തറൗനഹാ തദ്ഹലു കുല്ലു മുർളിഅത്തിൻ അമ്മാ അർളഅത് وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു ഹജ്ജ് സൂറത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഓ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ സൂക്ഷിക്കുകയാ. അയ്യുഹന്നാസു തഖൂ റബ്ബക്കും, ഓ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇന്ന സൽസലത്തസ് സാഅതി ശൈഉൻ അലീം, അന്ത്യസമയത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം അത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാകുന്നു. ഇവിടെ അൽ ഹാഖ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സംഭവമല്ല എന്ന് കരുതരുത്. ആ അന്ത്യസമയം, ആ സമയത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം അതൊരു മഹാവിഷയം തന്നെയാണ്, ഗുരുതരമായ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിന്റെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഒരാൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ? അതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്: യൗമ തറൗനഹാ തദ്ഹലു കുല്ലു മുർളിഅത്തിൻ അമ്മാ അർളഅത് വതളഉ കുല്ലു ദാതി ഹംലിൻ ഹംലഹാ. അന്നത്തെ ആ ദിവസത്തെ നീ കാണുകയാണെങ്കിൽ, അന്ന് മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കാര്യം, മുല കൊടുക്കുന്ന, മുലയൂട്ടുന്ന ഉമ്മ മറന്നു പോകുന്ന സമയമാണ്. ഏതൊരു ഉമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കാര്യം ആ ഉമ്മ മറക്കൂല. പടച്ചോനെ, കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു മറവി മിക്കവാറും ഉണ്ടാവില്ല. കുട്ടി കരയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിക്ക് ഉമ്മ തന്നെ വേണ്ടി. ആ ചെറിയ കുഞ്ഞിന് അല്ലാഹു ബോധനം നൽകിയതാ. വാപ്പ എടുത്തതുകൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഉമ്മ എടുത്ത വേഗം കരച്ചു നിർത്തും. കുട്ടി ഉമ്മയുടെ മാറിടത്തിലേക്കാണ്. എന്നാൽ ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ ഭീകരമായ രംഗങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭീകരത കാരണം കുട്ടിയുടെ കാര്യം മറന്നുപോകും വരും. മാത്രമല്ല, വതളഉ കുല്ലു ദാതി ഹംലിൻ ഹംലഹാ, ഗർഭിണിയായ ഒരു പെണ്ണ് അറിയാതെ പ്രസവിച്ചു പോകും. പ്രസവത്തിന് ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ട്. ഒരു പെണ്ണ് അറിയാതിരിക്കൂല സാധാരണ. എന്നാൽ ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ ആ ഭീകര രംഗങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആകെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അറിയാതെ പ്രസവിച്ചു പോയി. അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ആരും സംശയിക്കില്ല. നേരത്തെ ബഗ്ദാദിൽ ഒരു വലിയ ആക്രമണം നടന്നപ്പോ, അമേരിക്ക ആക്രമിച്ചപ്പോ, ആ സന്ദർഭത്തിൽ ബഗ്ദാദിലെ ഒരു ആശുപത്രിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മിസൈൽ വന്ന് പതിച്ചു. ശത്രുക്കൾ തൊടുത്തുവിട്ട് ആശുപത്രി വളപ്പിൽ അത് വീണോടുകൂടെ ആകെ പുകപടലങ്ങൾ, ആകെ ബഹളം, ആകെ ഒച്ചപ്പാട്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള ചില ഗർഭിണികൾ ലേബർ റൂമിലും മറ്റുള്ളത് അറിയാതെ പ്രസവിച്ചു. അതിന്റെ ഭീകരത കൊണ്ടാണ്. അതായത് ഇനി അടുത്ത മിസൈൽ ആശുപത്രിക്ക് മുകളിലാകുമെന്ന് അവർ ധരിച്ചു. ഒരുവിധം കഴിയുന്നവർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എവിടേക്കാന്നില്ലാതെ ഇറങ്ങി ഓടിയത്ര. ഓടാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ നിലവിളിച്ചു. ഇതൊക്കെ കൂടി കണ്ട് ആകെ ഭയന്ന് ഗർഭിണികൾ അറിയാതെ പ്രസവിച്ചു. ദുന്യാവിലെ ഒരു സ്ഫോടനം, ഒരു ദുരന്തം, അത് മേലെ വന്നിട്ടില്ല, തൊട്ടടുത്ത്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ മേലെയായിരിക്കുന്നു ഭയപ്പെട്ടു പോയി. ഇത് ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായ ഒരു സംഗതിയാണ്.
ദുനിയാവിൽ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിലെ ആ വെപ്രാളത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് അറിയാതെ പ്രസവിച്ചു പോകാൻ മാത്രം ഭീകരമായിരിക്കും ആ രംഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും സഹോദര എന്ന് സംശയിക്കില്ല. വീണ്ടും അല്ലാഹു പറയുന്നു, വതറന്നാസ സുകാരാ വമാ ഹും ബിസുകാരാ. ജനങ്ങളെ ലഹരി ബാധിച്ചവരെ പോലെ കാണാൻ കഴിയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ലഹരി ബാധിച്ചതല്ല. വലാകിന്ന അദാബല്ലാഹി ശദീദ്. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ അത് കഠിനമാകുന്നു. അപ്പൊ ദുനിയാവിൽ ഒരു ദുരന്തമുഖത്ത് എത്തിപ്പെട്ടാൽ തന്നെ ജനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ലഹരി ബാധിച്ചവരെ പോലെയാവും. ആക്സിഡന്റിൽ ഒരു കുടുംബം ഒന്നായിട്ട് മരിച്ചു ഈ അടുത്ത്. ഇന്നലെയൊക്കെ പത്രത്തിന്റെ വലിയ വാർത്തയാണ്. അവിടെ ആ അപകട സ്ഥലത്ത് ഓടിക്കൂടിയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താ? പലർക്കും ഒരു പരക്കം പാച്ചില്ല. ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. മിക്കവാറും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും. അവർ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസാക്ഷിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് ലഹരി ബാധിച്ചവരെ തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ചിലർ ഇരുന്ന് തലയിൽ കൈ വെച്ച് കരയും, പരിസരം മറക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ അപകടത്തിന്റെ ആ തീവ്രത കാരണം. എന്നാൽ സഹോദര, നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ വരാൻ പോകുന്നത് നോക്കും. 40-ലധികം ആളുകൾ വെന്ത് മരിച്ചു ഒരു ബസ് അപകടത്തിൽ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പൂക്കിപ്പറയും. അങ്ങോട്ട് ഓടി വന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? ലഹരി ബാധിച്ചവരെ പോലെയല്ല, തനി ഭ്രാന്ത് പോലെ ആയില്ലേ ചിലർ. ആഴ്ചകളോളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചിലർ. ചിലരുടെ ബുദ്ധിയുടെ സമനില തെറ്റി. ചിലർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നു. ചിലരെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നു. എന്തേ? ഒരു 44 മനുഷ്യന്മാര് ആ ബസ്സിനുള്ളിൽ കത്തുന്നതും തലയോട്ടി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതും ആ ഭീകരമായ ദൃശ്യം കാണാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് നമുക്കുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും, ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്ത അനേകായിരം കോടി ആളുകളെ അല്ലാഹു തആല കരിക്കുന്ന നരകം നേരിട്ട് കാണുന്നൊരു ഘട്ടം. നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ആ രംഗം ആലോചിച്ച് നോക്കും. 70,000 കടിഞ്ഞാണുകളോട് കൂടെ നരകത്തെ വലിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ. ഓരോ കടിഞ്ഞാണിലും 70,000 വീതം മലക്കുകൾ. അങ്ങനെ അത് മഹ്ശറയിലേക്ക്, മഹ്ശർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മാറും. പള്ളി പോകും, മലകൾ നഷ്ടപ്പെടും, ഒക്കെ സമനിരപ്പാവും. ഇവിടെ തന്നെ ഖിയാമത്ത് നാൾ, ഇവിടെ തന്നെയാണ് മഹ്ശർ. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഭൂമി സംസാരിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പറയും. ഖുർആന്റെ ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നത് ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് അനുകൂലമായി പറയും. സുജൂദ് ചെയ്തത്, ഖുർആൻ ഓതിയത് എവിടെ വെച്ച് ആ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് പറയും. എന്നാ കള്ളുകുടിച്ചതും വ്യഭിചരിച്ചതും ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് ആ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതികൂലമായി പറയും. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ. ഭൂമിയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ച് തെറ്റ് ചെയ്താലും ആ തെറ്റുകളെ ആ ഭാഗം വിളിച്ചു പറയും. ഏത് ഭാഗത്തൊരു ശരി ചെയ്താലും, ഒരു നന്മ ചെയ്താലും, ഒരു സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്താലും എവിടെ വെച്ചാണോ ചെയ്തത് ആ സ്ഥലം അവർക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷിയാകും. അവർ ഭൂമി സംസാരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു അതിന്റെ ഭീകരമായ രംഗം ഖുർആനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് അള്ളാഹു തആല ചുരുക്കിയിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ്. അൽ-ഹാഖ മൽ-ഹാഖ വമാ അദ്റാക മൽ-ഹാഖ. ആ യഥാർത്ഥ സമയം, ആ യഥാർത്ഥ സമയം എന്നാൽ എന്താണ്? ആ യഥാർത്ഥ സമയം എന്നാൽ എന്താണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും അല്ലാഹു ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കും. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പറയുന്നത്, കദ്ദബത് സമൂദു വആദും ബിൽ ഖാരിയ. സമൂദും ആദും ഖിയാമത്ത് നാളിനെ കളവാക്കി. ഖിയാമത്ത് നാളിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ഖാരിയ, അൽ ഹാഖ. ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട്. അത് യൗമുൽ തഗാബുനാണ്, അത് മഹാനഷ്ടത്തിന്റെ ദിനമാണ്. അത് യൗമുൽ ആഖിറാണ്, അന്ത്യദിനം. അത് യൗമുൽ ബഅസാണ്, അത് പുനർജന്മമാണ്. അത് യൗമുൽ ഹശ്റാണ്, അത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന ദിനമാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു പറയുന്നു, കദ്ദബത് സമൂദു വആദും ബിൽ ഖാരിയ. ആദും സമൂദും അവർ ഖിയാമത്ത് നാളിനെ നിഷേധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ സമൂദ് വിഭാഗം അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ കാര്യം ഖുർആനിൽ പറയാം. അല്ലാഹു പറയുന്നത്, അതിരുവിട്ട സംഭവം മൂലം സമൂദ് വിഭാഗം അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
അള്ളാഹു തആല അത്രമാത്രം ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഖുർആന്റെ പല ഭാഗത്തും പറയുന്നു. സ്വാലിഹ് നബിയുടെ ജനതയാണല്ലോ സമൂദ് വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപാരമായ കഴിവ് അള്ളാഹു നൽകി അവർക്ക്. ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള മിഷണറികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ കാലത്ത് തന്നെ പാറകൾ തുരന്ന് മനോഹരമായ വീടുണ്ടാക്കിയ കൂട്ടരായിരുന്നു സമൂദ് വിഭാഗം. പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെ അവർ പാടെ മറന്നു, തീരെ അംഗീകരിച്ചു. അവരിലേക്ക് നിയോഗിച്ച സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല. സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വാക്കുകൾ അവർ മുഖവിലക്കെടുത്തില്ല. അള്ളാഹു പറയുന്നത്, അള്ളാഹു അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അതിരുവിട്ട സംഭവം മൂലം അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന്. എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? അവരെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് കൊടുത്തതും ഭീകരമായ ഒരു രൂപത്തിലായിരുന്നു. ഹൂദ് സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, സമൂദ് വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു തആല ആദ്യം കൊടുത്തത് ഘോരമായ ഒരു ശബ്ദമാണ്. അതിനുശേഷം നൽകിയത് അതിശക്തമായ ഒരു ഭൂകമ്പമാണ്. ഇരട്ട ദുരന്തമാണ് അള്ളാഹു തആല അവർക്ക് നൽകിയത്. അവർ ചത്തുമരച്ചു. അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്, وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. ഹൂദ് സൂറത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്ന അങ്ങനെയാണ്, ആ അതിക്രമകാരികളായ ആളുകളെ ഒരു സ്വൈഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഘോരമായ ഒരു അട്ടഹാസം അവരെ പിടികൂടി. അതോടുകൂടെ അവർ ചത്തുവീണു അവരുടെ. എന്നാൽ അതേസമയം അള്ളാഹു മറ്റൊരായത്തിൽ പറയുന്നതോ വഅഖദതുഹുമുർ റജ്ഫതു ഫഅസ്ബഹൂ ഫീ ദാരിഹിം ജാസിമീൻ. അവർക്ക് അതിശക്തമായ ഒരു ഭൂകമ്പം അവരെ പിടികൂടി. അതോടുകൂടെ അവർ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ചത്തുവീണു. ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് നടന്നതാണ്. ആദ്യം സ്വാലിഹ് നബിയുടെ ജനതയ്ക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തത് അതിശക്തമായ ഘോരമായ ഒരു ശബ്ദമാണ്. എന്നിട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി. അല്ല, അവിചാരിതമായി പെട്ടെന്ന് വലിയ ഒന്നും വേണ്ട, ഈ റോഡിന്റെ വക്കിൽ സൈഡിൽ പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന നമ്മൾ, പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ, നമ്മുടെ മെയിൻ റോഡിൽ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ടയർ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിയാൽ തന്നെ ഭീകരമായ ശബ്ദം, വലിയ ശബ്ദം. നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പോം. ഉറക്കുന്ന ഉണരും, ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് നോക്കും, ടയർ പൊട്ടിയതാണ്. അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചടക്കം പൊട്ടിയാൽ മതി, ഒരു പടക്കം ചെറുത് പൊട്ടിയാൽ മതി, ഒരാകെ വേദാറം. കാരണം ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് എല്ലാ നിലക്കും പേടിയാണ്. സുരക്ഷയുടെ വിഷയത്തിൽ കുറ്റമറ്റതാണ് എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടും. വെടിവെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നത് അവരറിയുന്നത്. അവർ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ആരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പേടിക്കും. എന്നാൽ സമൂദ് വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തത് അതിശക്തമായ ഘോരമായ ഒരു ശബ്ദം. ആദ്യം ഒരു ശബ്ദം കൊടുത്തു, ഉടനെ ഭൂമി അതിശക്തമായി പ്രകമ്പനം. വാദിൽ ഖുറാ പ്രവിശ്യയിൽ ഇന്നും മദാഇർ സ്വാലിഹിൽ അവരെ നശിപ്പിച്ചതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല അതുപോലെ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം. ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ വരുന്നില്ല, നേരത്തെ ആ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതിരുവിട്ട ശിക്ഷ മൂലം അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ആദ് സമൂഹം ഇരമ്പി അടിക്കുന്ന ഉഗ്രമായ കാറ്റുകളെ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സമൂദ് വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തത് ഭൂകമ്പാണെങ്കിൽ ആദ് സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തത് അതിശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റ്. അതിശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റ്. ആ രീതി തന്നെ നോക്കി നിങ്ങൾ അള്ളാഹു പറയുന്ന തന്നെ ഒരു കാറ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ. ഇരമ്പി അടിക്കുന്ന ഉഗ്രമായ കാറ്റ് കൊണ്ട് അതിശക്തമായ കാറ്റ്. സുർസർ, റീത്താന്നൊക്കെ പറയലോ, കത്രീന, നർഗീസ്, പെൺകുട്ടികളെ പേരാണ് കാറ്റുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പത്രക്കാരെഴുതി, കേരളത്തിലൊരു മലയാളത്തിലെ ഒരു പുരുഷനായ നടന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരു കാറ്റടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ പേരിടണം. നമ്മളെ ധാരണ എന്താ അറിയുന്നത്? ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ കാറ്റടിക്കൂല, എവിടെങ്കിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന കാറ്റിനും ദുരന്തത്തിനും പേരിടാനുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മളെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ വന്നത്. അങ്ങനെ കരുതരുത്. ഹുദ്ഹുദ് പേരിട്ട് കാറ്റ്. കൊടുങ്കാറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല ആദ് സമൂഹത്തിന് കൊടുത്ത കൊടുങ്കാറ്റാണ് ലോക ചരിത്രത്തിലെ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ്. കാരണം എന്താ അറിയോ? സഖറഹാ അലൈഹിം സബ്അ ലയാലിൻ വസമാനിയത അയ്യാമിൻ ഹുസൂമാ. അല്ലാഹു പറയുന്നത് 7 രാത്രിയും 8 പകലും തുടർച്ചയായി അള്ളാഹു ആ കാറ്റിനെ അവരുടെ മേലിൽ നിയോഗിച്ചു.
7 രാത്രിയും 8 പകലും. ഒരു ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. മാസം അവസാനത്തെ ബുധനാഴ്ചയാണ് സമൂഹ വിഭാഗത്തിന് ആ ശിക്ഷ അള്ളാഹു കൊടുത്തത്. അതാണ് മാസം അവസാനത്തെ ബുധനാഴ്ച നഹ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ദിവസമൊക്കെ മോശമാണ് എന്നല്ല. വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ മഹത്വം എന്താ എന്നതിന് ശനിയാഴ്ചക്ക് കിട്ടൂലല്ലോ. അങ്ങനെയൊന്നും അതിലൊന്നും അർത്ഥമല്ല എന്ന് പറയരുത്. ഖുർആൻ തന്നെ ഈ കൊടുങ്കാറ്റിനെ പറ്റി മറ്റൊരായത്തിൽ പറയുന്നത് ഫി അയ്യാമിൻ നഹിസാത്തിൻ, നഹ്സുള്ള ദിവസമാണ് ആ ശിക്ഷ വന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ മാസം അവസാനത്തെ ബുധനാഴ്ച വേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. അതാണ് ഒത്തു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊക്കെ നോക്കാം. ആദ്യമൊക്കെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നഴ്സൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഒഴിവ് നോക്കിയിട്ടാണ് ആളുകൾ വരുന്നത്. നഴ്സ് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ആദ്യം പറയും. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എന്ത് വേണ്ട. ഈ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അനുഭവം ഉണ്ട്. കല്യാണം ഉറപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഈ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് സ്വകാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, വീട്ടിന്റെ ഉടമ, ആ ഒരു ഡേറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഡേറ്റ് നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാം, കാരണം രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പറ്റണ്ടേ. അങ്ങനെ ആ ഡേറ്റ് ഉറപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ വേറെ ഒരാൾ സഹസ്രെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരോ പറഞ്ഞു ആ ഡേറ്റ് അല്ലാതെ ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റൂല രണ്ടു കൂട്ടർക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ വേറൊരാള് പറയാണ്, ഉസ്താദേ അന്ന് നഴ്സ് ഉണ്ടാവും നോക്കി. അപ്പോ ഞാനത് കേൾക്കാത്ത പോലെ നിന്നു. അപ്പൊ ആരോ പറയുന്നുണ്ട് നഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ വേറെ ദിവസം ഇല്ലല്ലോ, അല്ല എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കും അങ്ങനെ പറയാം. ഇനി നോക്കിയിട്ട് അന്ന് നഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കല്യാണത്തിന്റെ 2 വീട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു പ്രയാസം. എന്തായിരുന്നാലും ഇപ്പൊ അന്നല്ലാതെ വേറെ ദിവസം പറ്റൂല, അതുകൊണ്ട് അലല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നാലൊന്നാണ് നോക്കുക. അപ്പൊ അയക്കൊരു ഛേദമില്ലല്ലോ, കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കുകയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു വർത്താനം കൂടി പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ അദ്ദേഹം എല്ലാം മാറി. പിന്നെ ചായ കുടിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അയാളെ കണ്ടത്. രൂക്ഷമായി നോക്കുന്നുണ്ട്, പപ്സ് കൈ പിടിച്ചിട്ട്. ഇങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ വെറുതെ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കുകയാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് നോക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കാം. വാശി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നഴ്സുള്ള ദിവസം തന്നെ കല്യാണം നടത്തും, മകളെ പ്രസവത്തിന് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് എന്താ വരുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ, അങ്ങനെ വാശി വേണം. അതേ സമയത്ത് നല്ല ദിവസം നോക്കാൻ കഴിയുന്നത് നോക്കാം. തിങ്കളാഴ്ച യാത്ര പോകല് വളരെ നല്ലതാണ്, വ്യാഴാഴ്ച. അപ്പൊ ഗൾഫിലേക്ക് യാത്ര പോകാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ ആയത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്. ഓൻ പ്രയാസപ്പെടണ്ട, ചൊവ്വാഴ്ച ഇറങ്ങിയാൽ മതി. വാശിക്കന്നാക്കിയതല്ലോ. ഇനി അങ്ങനെ ഒരാൾ ചൊവ്വാഴ്ച പോകുന്നു എന്ന് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ചങ്ങാതിയെ വേറെ ദിവസമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് അവന് ഇഷ്കാലൊക്കെ നിജ പോയിക്കോ, അത് ഇങ്ങോട്ടന്നെ അതേപോലെ വരും എന്നൊന്നും പറയരുത്. കഴിയുന്നത് മാത്രം നോക്കണം, അല്ലാത്ത തവക്കുലാക്കണമല്ല. വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയരുത്. എന്നാൽ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാർ പറയും പോലെ അതിന് അടിസ്ഥാനമില്ല എന്ന് പറയരുത്. ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മഹത്വം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് അത്ര തന്നെ ഉണ്ടാകും. എന്തായിരുന്നാലും മാസം അവസാനത്തെ ബുധനാഴ്ച ഗുണമില്ല എന്ന് വയസ്സായ ആളുകൾ പറയുന്നതിൽ അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. ഏത് സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹു താല ശിക്ഷ കൊടുത്തത് ബുധനാഴ്ചയാണ്. പിറ്റത്തെ ബുധനാഴ്ച വരെ 8 ദിവസം ഇവരിങ്ങനെ പറന്നു എന്നാണ്. ചില തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം, ഈ കാറ്റിനടിച്ചിട്ട് ഇവര് പെരും മനുഷ്യന്മാരാ. ആദ്യ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 70 മുഴക്ക ശരാശരി നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾക്ക്. ഇഞ്ചല്ല, മുഴം. നമ്മളിപ്പോ 6 മുഴം നീളമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ തന്നെ എവിടുന്ന് കാണുമെന്ന്. കല്യാണം ശരിയാണ് ചിലപ്പോ പാടാവും. എന്നാൽ 70 മുഴമുള്ള നീളമുള്ള ഈ മനുഷ്യന്മാര് ഒറ്റപ്പെട്ട ചിലർക്ക് 700 ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നീളം? BSNL ടവർ പോലാണ് നീണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരാള് ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിലങ്ങാടിയിലൂടെ എന്തായിരുന്നാലും പോകാൻ കഴിയുക. ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ വണ്ടിയിൽ കടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ആ പാലത്തിന്റെ അവിടെ കാകെ തട്ടി മുട്ടി ഇടങ്ങാറ്. വളവിലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും അല്ലേ, ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടരിവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഊക്ക് കൊണ്ട് ഓർക്ക് തോന്നി നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ അല്ലാഹു തആല എന്ത് ചെയ്തു? എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫിറ്റായ ശിക്ഷയെ കൊടുത്തത് കൊടുങ്കാറ്റ്. അവരൊക്കെ പൊങ്ങണമെങ്കിൽ കാറ്റിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ്? കാറ്റിലിപ്പോ ചെറിയ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയർന്ന് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മളൊന്നും ഇതുവരെ കാറ്റിൽ പാറിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇടക്ക് വീട്ടിന്റെ മുകളിലുള്ള വലിയ ഷീറ്റുകളൊക്കെ കാറ്റിന് പാറിയാൽ നമുക്ക് വലിയ ചർച്ചയാവും. ഷീറ്റൊക്കെ പാറി ഭയങ്കര കാറ്റായിരുന്നു. ഒരു തെങ്ങിന്റെ തലപ്പ് പൊട്ടി വീണ വലിയ സംഭവമാണ്. എന്നാൽ കാറ്റ് ഓവറായ നമ്മളെ പൊക്കിയെടുക്കും.
അപ്പൊ ഇവരെ പൊക്കിയെടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്ത് ചെയ്തറിയോ, ഒന്ന് ഇവരുടെ പൊക്കിയിട്ട് തല കുത്തനാണ് മറിച്ചിട്ട്, അതിൽ ഈ ബടാ തല ഭൂമിയിലാണ് തട്ടിയിരുന്ന ചതറി. കാറ്റിനടിച്ചിട്ട് നോക്കൂ, കാറ്റ് ഇവരുടെ വായയിലൂടെ കയറിയിട്ട് കാറ്റിന്റെ സ്പീഡ് കൊണ്ട് വള്ളന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മലദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സഖറഹ അലൈഹിം സബ്അ ലയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ കാണാം. എത്ര ഭീകരമായിരിക്കും അത്. സഹോദര, കാറ്റിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അത് വായയിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് ഉള്ളിലുള്ളത് മലദ്വാരത്തിലൂടെയാണ് തെറിപ്പിച്ചു അല്ലാഹു. എന്നിട്ടോ അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഫതറൽ ഖൗമ ഫീഹാ സർആ കഅന്നഹും അഅജാസു നഖ്ലിൻ ഖാവിയ. പിഴുതെറിയപ്പെട്ട ഈന്തപ്പനത്തടി പോലെ വീണുപോയി അവർ. 7 ദിവസം അവർ ആകാശത്തിലൂടെ അങ്ങനെ പറന്നു. അത്ര 7 ദിവസം, 8 ദിവസം, 7 രാത്രിയും 8 പകലും, 7 രാത്രിയും 8 പകലും അവർ ആ സത്യനിഷേധികളായ ആദ്യ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ നിർത്തിയില്ല. ഈന്തപ്പന തടികളെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ പറന്നു അവർ. അങ്ങനെ അവർ നിലം പതിച്ചു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് നല്ല ശിക്ഷയാണ് നൽകിയത്. അവസാനം അള്ളാഹു പറയുന്നത്, ഫഹൽ തറാ ലഹും മിൻ ബാഖിയ. വല്ല അവശിഷ്ടവും അവർക്ക് നിങ്ങൾ ബാക്കിയായി കാണുന്നുണ്ടോ? വല്ല അവശിഷ്ടങ്ങളും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ? അള്ളാഹു തആല ചോദിക്കാണ്. ആ മഹാധിക്കാരികളായ ആളുകൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. എന്നിട്ട് അവരെ വല്ല അവശിഷ്ടവും ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവിടെ അള്ളാഹു തആല ഖുർആനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ധരിച്ച വിഭാഗമാണ് ആദ് സമൂഹം, സമൂദ് വിഭാഗം. മക്കയിലെ ഖുറൈശികൾ വല്ലാതെ കളിച്ചപ്പോ അവരോട് താക്കീത് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഫഇന്നറു ഫഖൽ അൻദർതുകും സ്വാഇഖതം മിസ്ല സ്വാഇഖതി ആദിൻ വസമൂദ്. അല്ലാഹു തആല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ പറയുന്നു. ഫുസ്സിലത്ത് സൂറത്ത് വലിയൊരു സംഭവമാണ്. ഫുസ്സിലത്ത് സൂറത്ത്, ആ ഫുസ്സിലത്ത് സൂറത്തിൽ അല്ലാഹു തആല ഈ കാര്യം പറയുന്നു. അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരുടെ അരികിലേക്ക് ഒരിക്കൽ ഉത്ബത്ത് ബിൻ റബീഅ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്രഭാഷകനാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യനിഷേധികളുടെ കൂട്ടത്തിലെ വലിയൊരു പ്രഭാഷകനാണ് ഉത്ബത്ത് ബിൻ റബീഅ. ഇവന് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരോട് ഖുർആന്റെ പ്രബോധനം നിർത്തിവെക്കണം എന്ന് പറയാൻ വന്ന, വാചാലമായി സംസാരിക്കാൻ വന്ന ഒരു സത്യനിഷേധിയാണ്. അയാള് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരുടെ അരികെ വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരോട് സംസാരിച്ചു. അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരോട് സംസാരിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഖുർആന്റെ പ്രബോധനം നിർത്തിവെക്കണം. വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ പ്രബോധനം താങ്കൾ നിർത്തിവെക്കണം. അതിന് എന്തും തരാം, സ്ത്രീകളെ തരാം, അധികാരം തരാം, സമ്പത്ത് തരാം, ഈ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കും. ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബൂജഹൽ ഇയാളെ പറഞ്ഞയച്ചെന്തിനറിയും? ഇയാൾക്ക് എന്തും സംസാരിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അവൻ നബിയെ എങ്ങനെങ്കിലും പാട്ടിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്നതാണ്. അള്ളാന്റെ തിരുദൂതർ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടു. ചില ആളുകൾ സംസാരിച്ച അങ്ങനെയാണ്, പച്ചനോണായിരിക്കും പറയാം, പക്ഷെ അതിന്റെ ആ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തെ പിടിച്ചെടുത്താൻ കഴിയും. ചിലപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ വർത്താനം പറയും. സത്യത്തിൽ ഒരു കണിക പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണ് ചിലയിടത്തൊക്കെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. വാചാലമായി സംസാരിച്ചിട്ടാണ്. അതുപോലും വിശ്വസിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ്. അവസാനം പിന്നെ കൊടുവള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ എത്താൻ വൈകിയെന്നാവും. എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടോ? ഉത്ബത്ത് ബിൻ റബീഅ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരോട് സംസാരിച്ചു. തിരുദൂതരൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു. അവസാനം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതെ, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞോ എന്ന്. എന്നാ പിന്നെ എനിക്കല്പം പറയാനുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു, അതെ ഞാൻ കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഖുർആൻ നിങ്ങൾ പ്രബോധനം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ഉത്ബത്ത് ബിൻ റബീഅ. റസൂൽ ഓതി കൊടുത്തു, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഹമീം തൻസീലും മിനർ റഹ്മാനിർ റഹീം കിതാബുൻ ഫുസ്സിലത് ആയാതുഹു ഖുർആനൻ അറബിയ്യൻ ലിഖൗമി യഅലമൂൻ ബശീറൻ വനദീറാ ഫഅറദ അക്സറുഹും ഫഹും ലാ യസ്മഊൻ
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അള്ളാഹിന്റെ തിരുദൂതർ ഖുർആന്റെ ഈ വചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊടുക്കുമ്പോ ഉത്ബത്തുൻ റബിയ എന്ന് പറയുന്ന കൊടിയ ശത്രു അയാൾ സാഗൂതം ഇത് വീക്ഷിക്കുകയാണ്. അത് ശരിക്കും കേൾക്കുകയാണ്. അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികെ ആകെ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി കേട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം 13 ആയത്ത് നബി ഓതി. 13ാമത്തെ ആയത്ത് ഇതാണ്: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. നബിയെ, അവർ സത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫഖുൽ, അവരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, നബിയെ താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ, അൻദർതുക്കും സാഇഖതൻ മിസ്ല സാഇഖതി ആദിൻ വസമൂദ്. സമൂദ് വിഭാഗത്തിനും ആദി വിഭാഗത്തിനും വന്നതുപോലെയുള്ള മഹാദുരന്തത്തെ നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. ആ മഹാശിക്ഷയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും താക്കീത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നബിയെ താങ്കളോട് അവർ പറഞ്ഞോളൂ, താങ്കൾ അവരോട് പറഞ്ഞോളൂ. ഇതിന് കേൾക്കേണ്ട താമസം ഈ ആയത്തിന് ഓതിയതോടുകൂടെ ഒത്തുപത്തുന്ന റബിയെ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ മുഖം പൊത്തിപ്പിടിച്ചു. നീ ഓതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം അബോധാവസ്ഥയിൽ വീണു. റസൂലിനോട് ഖുർആൻ പറയരുത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ്. എങ്ങനെങ്കിലും റസൂൽ തന്നെ പാട്ടുകാക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ്. അങ്ങനത്തെ ആള് 13 വചനങ്ങൾ ഖുർആനിൽ നിന്ന് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക. അതാണ് ഖുർആന്റെ പ്രത്യേകത. അത് ഖുർആന്റെ മാസ്മരികതയാണ്. അതിൽ ലയിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. മറ്റുള്ള ഒന്നുപോലെയല്ല സഹോദര വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം പോലെയല്ല ഖുർആൻ. അത് ലയിച്ചു പോകുമാർ. എന്താ കാരണം? അത് ഖുർആന്റെ ആ ഭാഷാ ശൈലി അങ്ങനെ. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ നാടകം ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഉപയോഗിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നൊരു ജീവൽ ഭാഷയല്ല എന്നുള്ളതാണ്. മാറ്റം വന്നു. സംസ്കൃതം അങ്ങനെ ദൃഗ്വാദത്തിന്റെ സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നു. എന്നാൽ 16 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹു ഇറക്കിയ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഭാഷ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇന്നും തനതായ ശൈലിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരാൾ ഗ്രാമർ പഠിച്ച ഒരാള് അറബിയിൽ കൃത്യമായി ഒരു അറബിയോട് സംസാരിച്ചാൽ അയാൾ തിരിച്ചു ചോദിപ്പിച്ച് ഖുർആൻ ഓതുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. എന്താ കാരണം? ഖുർആൻ അത് എല്ലാ നിലക്കും കൃത്യം, അതിലൊരു പിഴവും കാണും. അതൊരു അത്ഭുതമാണ്. ഇമ്രുൽ ഖൈസിനെ പോലെയുള്ള പ്രാചീന അറബി കവികളുടെ അവരുടെ കൃതികൾ പോലും വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ മുന്നിൽ നിഷ്പ്രഭമായി എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. കഅബാലയത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയ 7 കൃതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ വെല്ലുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് വെല്ലുവിളി. പക്ഷെ അതിനെ വെല്ലുന്ന രൂപത്തിലാണ് നിരക്ഷരനായ തിരുദൂതർ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ വചനങ്ങളുമായിട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ അതിനെ എങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കണം? ആ ഖുർആന്റെ വചനങ്ങളെ നിഷ്പക്ഷമായി ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വേഗം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കും. ഉത്ബത്തുൻ റബിയക്ക് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അയാളെ നന്നാകാൻ അബൂജഹൽ സമ്മതിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ വല്ലാതെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞത് ആ ആദ് സമൂഹത്തിനും സമൂദ് വിഭാഗത്തിനും വന്നതുപോലെയുള്ള മഹാദുരന്തത്തെ താക്കീത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം. ആദ് സമൂഹം, സമൂദ് വിഭാഗം, ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വേഗം മനസ്സിലാവും. ആ 2 കൂട്ടരെ ഖുർആൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷകളെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ. വീണ്ടും അള്ളാഹു പറയുന്നത് തുടർന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു, ഫിർഔനും അവന്റെ മുമ്പുള്ളവരും കീഴ്മേൽ മറിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടരും തെറ്റുകളും കൊണ്ടുവന്നവരാണ്. നോക്കൂ, ഫിർഔന്, അവന്റെ മുമ്പുള്ളവർ, അതുപോലെ കീഴ്മേൽ മറിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗവും തെറ്റുമായി വന്നവരാകുന്നു. ഫിർഔൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫറോമാർ ഒരുപാടുണ്ട്. കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, കുഞ്ഞാലി മരക്കാർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഫറോമാര് ഒരുപാടുണ്ട്. ഫറോമാർ ഒരുപാടുണ്ട്. അതിൽ അറിയപ്പെട്ട ഫിർഔൻ ഖുർആൻ ഈ പറയുന്നത് ഫറോവ 2ാമനാണ്. ഈജിപ്തിലെ കൈറോവിൽ മ്യൂസിയത്തിൽ ഇന്നും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവന്റെ ഭൗതികത. അത് വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ഖുർആൻ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൂസാ നബിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹാറൂൻ നബിയെയും അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചു ഫിർഔനെ നന്നാക്കാൻ. മൂസാ നബി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒറ്റക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല, പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒറ്റക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഹാറൂൻ നബിയെയും അള്ളാഹു നബിയാക്കി. പാവം വികാരിയായ ഫിർഔനെ അവനിക്ക് ബോധനം നൽകാൻ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചത് കരീമുല്ലാഹി മൂസാ നബിയാണ്. ഈ ഫിർഔന് അള്ളാഹുവിന്റെ ചില പരിപാടികൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ. മനുഷ്യന്റെ പ്ലാനിങ്, അവന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്ന്, പക്ഷെ അള്ളാഹു നടപ്പിൽ വരുത്തുക മറ്റൊന്ന് എന്നതിന്റെ ഒരു വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഫിർഔന്റെ ചരിത്രം. അവന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ജ്യോത്സ്യന്മാര് സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് തന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്തേലും അങ്ങനെ ഇനി ഒരൊറ്റ ആൺകുട്ടിയോട് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെയും കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു. 10,000-കണക്കിന് ബാലന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കി. ആ സമയത്ത് മൂസാ നബിന്റെ ഉമ്മ മൂസാ നബിനെ ഗർഭം ധരിച്ചു. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്കുണ്ടായില്ല. മൂസാ നബിന്റെ ഉമ്മ മൂസാ നബിയെ പ്രസവിച്ചു. അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വന്ന് കുട്ടിയെ ഒരു പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുട്ടിയെ ഒരു പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് നദിയിലിറങ്ങി. മൂസാ നബിക്ക് ഒരു പെങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ പെങ്ങളോട് ഈ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അത്രേ, മോളെ നീ ഇങ്ങനെ കരയിലൂടെ പോയി നോക്ക്, ആ പെട്ടി ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോയിട്ട് എന്താ വരുന്നത്. ഏത് ഉമ്മാക്കും മാതൃഹൃദയം വേദനിക്കും. കുട്ടിയെ പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട മൂസാ നബിന്റെ പെങ്ങൾ കരയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി. പെട്ടി ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് മെല്ലെ മന്ദം നീങ്ങാൻ. അവസാനം അത് ഫിർഔന്റെ കിങ്കരന്മാരുടെ കൈവശം കിട്ടി. അവരാ പെട്ടി കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. മൂസാ നബിന്റെ പെങ്ങളും എല്ലാം കൊട്ടാരത്തിലെത്തി. പെട്ടി തുറന്നു നോക്കുമ്പോ നല്ല ചുറുക്കുള്ളൊരു കുട്ടി. ഫിർഔൻ ആകെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. മൂസാ നബിന്റെ പെങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. തന്റെ ആങ്ങളക്കുട്ടിയാണ്. ക്ഷമിണ്ടിയില്ല. കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഫിർഔന്റെ ഭാര്യ ആസിയ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കൊന്നതാണ്, നമുക്ക് ഏതായാലും കുട്ടികളില്ല, ഈ ഒരു കുട്ടികളെ നാശത്തിന് കാരണമാവില്ല, ഈ കുട്ടിയെ നമുക്ക് വളർത്തണം. ഫിർഔനൊരു പേടി. എന്തായിരുന്നാലും ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളൂ. ആസിയ ബി വല്ലാതെ സോപ്പിട്ടപ്പോ ഇളയിൽ വീണുപോയി. അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊട്ടാരത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ആരും മുല കൊടുത്താലും കുട്ടി കുടിക്കൂല. അപ്പൊ മൂസാ നബിന്റെ പെങ്ങള് അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയർന്നു. മൂസാ നബിന്റെ പെങ്ങള് ഫറോവയോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ വീട്ടിലെ എന്റെ ഉമ്മയെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് വെച്ചു. ആ കൊണ്ടുവന്നോളൂ എന്നാണ്. കുട്ടി നേരെ പോയിട്ട് മൂസാ നബിന്റെ ഉമ്മയോട് വിവരം പറഞ്ഞു. ഉമ്മ വേഗം വന്നു, കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുത്തു. അതിൽ കുട്ടി വേഗം മുല കുടിച്ചു. അപ്പോ ഫിർഔൻ മൂസാ നബിയുടെ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു, നീ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉമ്മ ഈ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പറ്റൂല, ഞാൻ വേണേ ഈ കുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം. അപ്പൊ ഫിർഔൻ എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ? കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കുന്നതിന് കൂലി തീരുമാനിച്ചു. ഇത് കുട്ടിന്റെ അമ്മയാണെന്ന് അറിയില്ല. അയാൾ വലിയ വർത്താനം പറയുന്നതോ, ഞാൻ റബ്ബുക്കുമില്ല, ഞാനാണ് റബ്ബ്. ഈ കുട്ടിയാണ് തന്റെ നാശത്തിന് കാരണം അയാൾക്കറിയില്ല. മൂസാ നബിന്റെ ഉമ്മ മൂസാ നബിക്ക് മുല കൊടുക്കുമ്പോ അതിന് കൂലി കൊടുക്കുകയാണ്. അറിയാതെ സമ്പത്ത് പഠിച്ചു നിർത്തിക്കുക. പിന്നീട് മുലക്കുടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊട്ടാരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. മൂസാ നബി കൊട്ടാരത്തിൽ സുഖമായിട്ട് വളർന്നു. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഫിർഔന് നല്ല താടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്ര താടി പലർക്കും ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കൽ ഈ മൂസ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ കുട്ടി ഫിർഔന്റെ താടി മുറിച്ചൊരു ഒറ്റ വരി. ഇയാൾക്കൊരു പേടി, ഇതൊരു അപലക്ഷണമാണ്, ഇവനൊക്കെയാവോ എന്റെ നാശത്തിന് കാരണം. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ കരുതിയാൽ പിന്നെ കള്ളന്മാര് വരുന്നു എന്ന് കരുതി വല്ലാതെ കിടന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ഇല വീണാലും കള്ള കൂട്ടുമ്പുറത്ത് കയറിയെന്നാ കരുതുക. ഇയാൾക്ക് തൊട്ടതൊക്കെ പേടിയാണ്. അപ്പോ ആസിയ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു അത്രേ, അന്ന് ബീവി ആയിട്ടില്ല. ആസിയ ബീവി ആയത് ഈ മൂസാ നബി കാരണം. ഈ കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ താടിക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇത് നമ്മൾ കൊല്ലാ നല്ലത്, വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ആസിയ പറഞ്ഞു അത്രേ, ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, അയാൾക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളൊരു കാര്യപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് തിരിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു കട്ടൊരെടുത്ത് വെച്ചു, തീയിന്റെ ഒരു കട്ടയും വെച്ചു. കുട്ടിനെ അതിന്റെ അടുത്ത് കൂട്ടി. ഏതെടുക്കാൻ നോക്കുക. കുട്ടി നേരെ ആ തീയിന്റെ കട്ടെടുത്ത് തള്ളിക്കണം. ആണ് തൂപ്പിന്റെ ചൂടായിട്ട്. അപ്പോ ആസിയ പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ടില്ലേ, ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വർണത്തിന്റെ കട്ടിലെടുക്കുക. അപ്പോ ഫിറോനൊരു സമാധാനമായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരണ്ട് താടി പിടിച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ആ
പിന്നെ തീക്കട്ട തൊള്ളയിലിട്ടുകൊണ്ടാണ് നാവിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടാണ് മൂസ നബിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്, ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പ്രബോധനത്തിന് ഇറങ്ങൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെയും കൂടി നബിയാക്കണമെന്ന് ഹാറൂ നബി. പക്ഷെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ തീർത്തു കൊടുത്തു. അത് വേറെ കാര്യം, അത് ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു തആല വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. എന്തായിരുന്നാലും നോക്കൂ, അവസാനം 30 കൊല്ലം സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു. 30 കൊല്ലം മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫിർഔന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം എന്തൊരു കാര്യത്തിനൊരുക്കെ പുറത്തിറങ്ങി. അദ്ദേഹം കൈറോ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ഉച്ച സമയമാണ്. അവർ ചൂടിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അധികം ആളുകൾ ഉറക്കില്ല. മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൈറോ പട്ടണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിലെ ഭക്ഷണശാലയിലെ മെയിൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, പിന്നെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഇസ്രായേലികളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പാവപ്പെട്ട ആളെ ഒരു വിറകിന്റെ വലിയ കെട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ്, ഈ കെട്ട് അവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ ആ സാധുവിന് ആ കെട്ട് തലയിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഫിർഔനിനോട് വളരെ അടുത്ത കൊട്ടാരത്തിലെ ആ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചുമതലയുള്ള ആള് വെറുതെ ഇയാളെ നിർബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ മൂസാ നബി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ചൂടായി. മൂസാ നബി ഒരൊറ്റ അടിയാണ് കൊടുത്തു. അയാൾ നന്നായാണ് പൊട്ടിച്ചു, ഒരൊറ്റ അടി. പക്ഷെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? കിബിത്തികളിൽപ്പെട്ട ആളാണ്, ഫിറോവിന്റെ അടുത്ത ആളാ. അടിയിൽ കൊണ്ടിട്ട് അയാൾ അവിടെ വീണു, മരിച്ചു. മൂസ നബി ആകെ പൊരിച്ചു. ഇപ്പൊ അത് ആകെ കുഴപ്പമല്ലോ. അങ്ങനെ മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നാട് വിട്ടു. വേഗം നാട് വിട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നവും ജനരോഷം വളകുന്ന കരുതി നാട് വിട്ട് അദ്ദേഹം എത്തിയത് എവിടെയാണ്? മദിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. ഷുഐബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനതയെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഷുഐബ് നബി വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിപ്പെട്ടത്. ഷുഐബ് നബി 30 വയസ്സുള്ള മൂസ നബിക്ക് അഭയം നൽകി. ഷുഐബ് നബിയുടെ വീട്ടിൽ ആടിനെ നോക്കുന്ന പണി ഏറ്റെടുത്തു മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. 10 കൊല്ലം അദ്ദേഹം ആടിനെ നോക്കി. 10 കൊല്ലം, അപ്പൊ 40 വയസ്സ്. 10 കൊല്ലം ആടിനെ നോക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 9 കൊല്ലമെങ്കിലും ആടിനെ നോക്കിയാൽ തന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഷുഐബ് നബിയുടെ മകളെ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കല്യാണം കഴിച്ചു. 40 വയസ്സ്, 10 കൊല്ലമായല്ലോ കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം കൈറോവിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല ആ കഥ പറയുന്നുണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലും. രസകരമായ സംഭവമാണ്. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം 40 വയസ്സായി. ഇപ്പൊ ജനങ്ങളൊക്കെ വിഷയം മറന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതിയിട്ട് തിരിച്ചു പോരാണ്. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോരുന്ന സമയത്ത് പൂരിരുട്ടാണ്, ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണ്, വലിയ ഇരുട്ടാണ്, അതിശക്തമായ തണുപ്പാണ്. ഭാര്യയുണ്ട്, ഒരു ഭൃത്യനുമുണ്ട്, കുറെ ആടുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ പോരുന്ന സമയത്ത് വഴി പഴച്ചു. കല്ലുകൊണ്ട് വരസിയിട്ടാണ് തീപ്പൊരി ഉണ്ടാക്കൽ. എത്ര വരസിയിട്ടും തീ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പണ്ട് ഒരു വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. അപ്പൊ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ വെളിച്ചം കണ്ട ദിക്കിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അത്രേ, തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിവിടെ നിന്നോളൂ. അഹ്ലിനോട് പറയാം, നിങ്ങളിവിടെ നിന്നോളൂ, ഒരു വെളിച്ചം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഫിർഔനിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ആ വെളിച്ചം കാണുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. ഖുർആൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ കഥ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു വെളിച്ചം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, ആ വെളിച്ചം കാണുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു. ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഇദ് റആ നാരൻ ഫഖാല ലി അഹ്ലിഹിം ഖുസൂ ഇന്നി ആനസ്തു നാറൻ ലഅല്ലി ആതീകും മിൻഹാ ബിഖബസ് ഔ അജിദു അലൻ നാരി ഹുദാ. അല്ലാഹു ആ കഥ പറയാണ്. മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇരുട്ടിൽ കൈറോവിലേക്ക് പോരുമ്പോൾ അങ്ങകലതാ ഒരു വെളിച്ചം കാണുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തോട് പറയുന്നു, ഭാര്യയോട് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം ഒരു തീ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു, ഫഖാല ലി അഹ്ലിഹിം ഖുസൂ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നോളൂ, ഇന്നി ആനസ്തു നാറാ, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു തീ കാണുന്നുണ്ട്, ലഅല്ലി ആതീകും മിൻഹാ ബിഖബസ്, ഒരു തീക്കൊള്ളി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം. 2 കാര്യമാണ്. തീ കിട്ടും ചെയ്തും കൊടും തണുപ്പായതുകൊണ്ട് തീ കായ, ഒരു തീക്കൊള്ളി ഉണ്ടായ. ഔ അജിദു അലൻ നാരി ഹുദാ, അതല്ലെങ്കിൽ ആ അഗ്നി, ആ പ്രകാശം കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് വഴി കാണിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്തിച്ചേക്കാം. നമുക്ക് വഴി, കൈറോവിലേക്കുള്ള വഴി എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കൂ, ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ അവരവിടെ നിർത്തി.
മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ തീ കണ്ട ആ പർവ്വതം, സീനാ പർവ്വതം, ആ പർവ്വതത്തിന്റെ അരികിലെത്തി. ഫലമ്മാ അതാഹാ നൂദിയ യാ മൂസാ. ഖുർആൻ പറയുന്നു, മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അന്ന് നബിയായിട്ടില്ല. ആ പർവ്വതത്തിന്റെ അരികിലെത്തിയപ്പോ വിളിക്കപ്പെട്ടു, മൂസാ. ആളെ കാണുന്നില്ല. അവൻ നമ്മൾ സാധാ ലൈറ്റ് അല്ലത്, ഒരു കുടില്, ഒരു ചെറിയ വീടോ അങ്ങനെ ആ വീട്ടില് ഒരു ജൈത്തെണ്ണ എണ്ണ കൊണ്ട് കത്തിച്ച ഒരു വിളക്കോ അല്ലത്. അള്ളാന്റെ പ്രകാശാണ്, അള്ളാഹു എന്നുള്ള മഹാശക്തിയാണ്. അള്ളാന്റെ വിളി വരെയാണ്, യാ മൂസാ ഇന്നി അന റബ്ബുക്. മൂസാ, ഞാൻ താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവാണ്. രണ്ട് ചെരുപ്പും അഴിച്ചു വെക്കൂ. ചെരുപ്പ് അഴിക്കും, കാര്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു വെച്ചു. ഇന്നക ബിൽ വാദിൽ മുഖദ്ദസി തുവാ. താങ്കൾ പരിശുദ്ധമായ ഒരു താഴ്വരയിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. വന അഖ്തർതുക വഅന അഖ്തർതുക. താങ്കളെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫസ്തമി ലിമാ യൂഹാ. താങ്കളിലേക്ക് വരുന്ന വഹ്യിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. മൂസാ നബി ആകാശത്തെ നബിയായിട്ടില്ലല്ലോ, ദാ നബിയാക്കണല്ലോ. ഇന്നനി അനല്ലാഹ്. വീണ്ടും അശരീരി കേൾക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന്. അള്ളാന്റെ വാക്ക് നേരെ കേട്ടാണ് മൂസാ നബി, കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ട് നമ്മുടെ നബിയാണ്. ഇന്നീ അനല്ലാഹ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അള്ളാഹുവാണ്. അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. മൂസാ നബിയോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇഖ്ലഅലൈക്, ചെരുപ്പ് അടിച്ചു വെക്കും. നമ്മുടെ നബിയോ മിഅ്റാജിന്റെ യാത്രയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാലിൽ പാദരക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂസാ നബിനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തിയതല്ല, റസൂലിനെ ഉയർത്തിയതാണ്. നമ്മളിപ്പോ കലക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നാല് നമ്മൾ ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരി വെച്ച ഉള്ളിലേക്ക് കയറുക. ചിലപ്പോ കലക്ടറെ മകൻ വന്നിട്ട് ഷൂ ഊരാതെ നേരെ കയറി പോകും. ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മള് ഇതെന്നെ കടലാസ് എന്ന് വെട്ടിയെടുത്താണെന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. അത് കലക്ടറെ മകനാണ്, അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലാണ് എന്ന് കരുതി നമ്മളും കാലിൽ ചെരുപ്പിട്ട് എന്താ ഓനെ ഞാൻ ഒരുപോലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്നാ പുറത്ത് വരി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്നല്ല, മകനോട് കൂടുതൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഹബീബായ നബിയോടുള്ള ബന്ധാണത്. അലാ റൈസി ഹാദൽ കൗനി നഅലു മുഹമ്മദി അലത്ഫാ ജമീഉൽ ഖൽഖി തഹ്താ ലിലാലിഹി ലദത്തൂരി മൂസാ നൂദി യഖ്ലഉ വഅഹ്മദു അലൽ ഖുർബി ലം യുമർ ബിഖൽഇനി ആലിഹി. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ രണ്ട് പാദരക്ഷകൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വന്നു. ലോകം മുഴുവനും ആ രണ്ട് ചെരുപ്പുകളുടെ തണലിലായി. ലദത്തൂരി മൂസാ നൂദി യഖ്ലഉ വഅഹ്മദു അലൽ ഖുർബി ലം യുമർ ബിഖൽഇനി ആലിഹി. മൂസാ നബിയോട് അള്ളാഹു ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവോട് വളരെ അടുത്തപ്പെടും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലിൽ ചെരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അത് നബിക്ക് കൊടുത്തൊരു സ്ഥാനമാണ്. എന്തായിരുന്നാലും മൂസാ നബിയോട് അള്ളാഹു പറയാണ്, ഞാൻ അള്ളാഹുവാണ്, ഞാനല്ലാതെ വേറെ ഇലാഹില്ല. ഫഅബ്ദുനി, എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കണം. വഅഖിമിസ് സ്വലാത ലിദിക്രി, എന്നെ ഓർമ്മിക്കാൻ മൂസാ താങ്കൾ നിസ്കരിക്കണം. അതന്നെയാണ് നമ്മളോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത്. നിസ്കാരം അള്ളാഹിനെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു സംവിധാനം അല്ലെ? മൂസാ നബിയോട് അള്ളാഹു പറയാണ്. ഈ ഫിറഔന്റെ കാര്യം പറയാൻ പോവാണ്. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു പറയാണ്, എന്നെ ഓർമ്മിക്കാൻ നിസ്കരിക്കണം, എന്നെ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കണം. നിസ്കാരം അള്ളാഹിനെ ഓർമ്മിക്കാൻ നല്ലൊരു അവസരം. സഹോദരാ, 4 അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. റുക്കൂഉം സുജൂദും ഖിയാമും ഖുഊദും അല്ലെ? 4 കാര്യങ്ങൾ. റുക്കൂഉണ്ട്, സുജൂദുണ്ട്, നൃത്തമുണ്ട്, ഇരുത്തമുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൽ തസ്ബീഹുണ്ട്, അതുപോലെ ഖിറാഅത്തുണ്ട്, തഹ്മീദുണ്ട്, അതുപോലെ തക്ബീറുണ്ട്, അതുപോലെ ദുആ ഉണ്ട്, സ്വലാത്തുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 10 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹിനെ ഓർക്കാൻ നല്ലൊരു അവസരമാണ് നിസ്കാരം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അള്ളാഹു മൂസാ നബിയോട് പറയാം. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്നോട് പറയാണ്, ദാ മൂസാ നബി നീ നേരെ ഫിറഔനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. വെറും കയ്യോടെ പോകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടൊരു ദൃഷ്ടാന്തം കൊടുക്കണം. അപ്പൊ മൂസാ നബിന്റെ കയ്യിൽ ആടിനെ നോക്കുന്നൊരു വടിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇരുട്ടത്തടക്കും ഒരു വടി നല്ലതാണ്, ഒരു വടി കയ്യിലുണ്ട്. അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ്, വമാ തിൽക ബിയമീനിക യാ മൂസാ. ഓ മൂസ, താങ്കളുടെ വലത് കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത്? എന്താ താങ്കളുടെ വലത് കയ്യിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഹിയ അസായ, ഇത് എന്റെ വടിയാണ്. അതവക്കഉ അലൈഹ, ഞാൻ അതിന്റെ മേൽ ചാരി നിൽക്കും. എനിക്കൊരു ഊന്നൽ കൊടുക്കാനാണ് അല്ലാഹുവേ ഈ വടി. മാത്രമല്ല വഅഹുശു ബിഹാ അലാ വനബി, എന്റെ ആടുകൾക്ക് മരത്തിന്റെ ഇലകൾ അടിച്ചു കൊളിക്കാനും
അടിച്ച് ആ ഇലകള് ചാടിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് എന്റെ ഈ വടിയൻ. മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവോട് പറയാണ്, വലിയ ഫീഹാ മആരിബു ഉഖ്റാ, അതല്ലാത്ത വേറെയും ഉപകാരങ്ങൾ ഈ വടി കൊണ്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, അൽഖിഹാ യാ മൂസ, ആ വടി ഒന്ന് താഴെ ഇടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഫഅൽഖഹാ, മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ വടി നിലത്തിട്ടതോടുകൂടെ ഫഇദൻ ഹിയ ഹയ്യത്തുൻ തസ്ആ, അത് ശീഘ്രം പോകുന്നൊരു പാമ്പായി മാറി. വലിയ പാമ്പായിരുന്നു, വലിയ പാമ്പ്. വലുപ്പം കൂടുതലുണ്ടാവുമ്പോ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവില്ല. സ്പീഡിന്റെ വിഷയത്തിൽ ചെറിയ പാമ്പ് പോലെയും പാമ്പ് വലിയ പാമ്പായിരുന്നു. ഭയങ്കര സ്പീഡുണ്ട്, വലിയ പാമ്പാണ്. മരങ്ങളും കല്ലും ഒക്കെ വിടുങ്ങുന്നൊരു രൂപമായിരുന്നു അത്ര. മൂസാ നബി ഇതിനെ കണ്ടതോടെ ആകെ പേടിച്ചത്, ഒറ്റ ഓട്ടം. അല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, മൂസ, പ്രവാചകന്മാരൊന്നും ഇങ്ങനെ ഓടാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ, ഇത് വരിയുന്നു. ആ പാമ്പിനൊന്ന് പിടിക്കുന്നു. ഖുദ്ഹാ വലാ തഖഫ്, ആ പാമ്പിനെ പിടിക്കൂ, പേടിക്കണ്ട. സനുഈദുഹാ സീറത്തഹൽ ഊലാ, അതിന്റെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് നാം അതിനെ മടക്കും. എന്തിനാണിത്? ഇത് നമ്മുടെ ലിനുരിയക മിൻ ആയാതിനൽ കുബ്റാ, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ ദൃഷ്ടാന്തത്തെ താങ്കൾക്ക് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. മൂസാ നബി ആ വടിനെടുത്തപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ വടി പാമ്പായിരുന്നു മാറി. ആ പാമ്പ് വടിയായി. നിലത്തിട്ട പാമ്പ്, കൈ പിടിച്ചാ വടി. ഇതാണ് പ്രവാചകനാണെന്ന് രേഖ കൊടുത്തതാണ്. ഒരു രേഖ കൂടി കൊടുത്തു. അതെന്താ? വൽമും യദക ഇലാ ജനാഹിക തഖ്റുജ് ബൈളാ മിൻ ഗൈരി സൂഇൻ ആയതൻ ഉഖ്റാ. മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു, താങ്കളുടെ കൈയിനെ ഒരു പാർശ്വത്തിലേക്ക് വെക്കൂ, അതായത് കക്ഷത്തിലേക്ക് വെക്കൂ. വലത്തെ കൈ ഇടത്തെ കൈന്റെ കക്ഷത്തിൽ വെച്ച് ഉയർത്തിയാൽ വല്ലാത്ത പ്രകാശം, ഭയങ്കര പ്രകാശം. എന്നാ വെള്ളപ്പാണ്ട് പോലെയല്ല. എന്നിട്ട് പോകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിട്ട് അള്ളാഹു മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞ എന്താ? ഇദ്ഹബ് ഇലാ ഫിർഔന ഇന്നഹു തഗാ, താങ്കൾ ഫിർഔനിലേക്ക് പോകണം, അവൻ മഹാധികാരിയാണ്, അതിരുവിട്ട പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അങ്ങനെ പ്രവാചകനായി ഈ ഫിർഔനിലേക്ക് ചെല്ലാണ്. 30 കൊല്ലം ഫിർഔന്റെ ഉപ്പും ചോറും തിന്ന്, പിന്നെ 10 കൊല്ലം ഒരു തിരോധാനം, അതിന്റെ ശേഷം വീണ്ടും കൈറോവിലേക്ക് വരികയാണ്. ഈ ഫിർഔന്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് തൗഹീദിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി. 30 കൊല്ലം നമ്മളെടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ 10 കൊല്ലം, ഈ 10 കൊല്ലം ആടി നോക്കുന്നൊരു അവസ്ഥ എന്താ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ? 30 കൊല്ലം കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ച് സുഖലോലുപനായി ജീവിച്ച ഒരാള് പെട്ടെന്നൊരു പ്രവാചകനായാൽ ജനങ്ങളോട് ഇടപഴകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും, വേഗം ചൂടാവും. ചിലപ്പോ 10 കൊല്ലൊക്കെ ആട് നോക്കിയാൽ ശരിക്കണം വരുന്നു. 10 കൊല്ലൊന്നും വേണമെന്നില്ല, ഒരു മാസം 2 ആട് നോക്കിയാൽ തന്നെ വിവരം. ആടിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയുള്ളു അല്ലേ? പോകാൻ സമയത്തിന്റെ ഒരു, ഈ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ കഴിയാൻ നേരത്തിന്റെ ഒരു പെരും എഴുത്ത് എന്ന പോലെയാണ് ആടിന്റെ സ്വഭാവം. 2 മണിക്കൂർ ആടിനിട്ടിരുന്ന അപ്പം അന്തം വിട്ട് നിൽക്കും. എന്നാ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആടിന് പെരുന്തീറ്റേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നതിന് 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ ആ കയറ് പിടിച്ച് നടക്കും. അതാണ് തിന്നാള് തിന്നോട്ടെ അല്ലേ? ആടിന്റെ സ്വഭാവം. എത്ര നല്ല പുല്ല് കൊടുത്താലും അതൊന്നും തിന്നാതെ അയലോക്കത്തൊരു കുട്ടി ചെടി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചെന്നെ അയിമ പോയി ഒന്ന് കടിച്ചാ ഞാൻ അങ്ങനെ തമ്മിൽ തെറ്റലുണ്ടാകും. ആട് നല്ലൊരു കൃഷിയാണ്. അധിക പ്രവാചകന്മാരും കൃഷിക്കാരെ ആട് കൃഷി നടത്തിയവരാണ്. എന്തായിരുന്നാലും നോക്കൂ, മഹാനായ മൂസാ നബി ശരിക്കും ഇണങ്ങിപ്പോയി. ഇനിയൊരു പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ ഫിർഔനാകെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു, മൂസാ നബിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു. അവസാനം ആ ഫിർഔനെ അല്ലാഹു തആല പാഠം പഠിപ്പിച്ചു. അവൻ മഹാധികാരിയായി. ഫിർഔൻ ഞാൻ റബ്ബാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒന്നിനും മടിക്കാത്ത ആളായിരുന്നു. മൂസാ നബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു കൊന്നു. അതിന്റെ സ്ഥിര പരിപാടി എന്തായിരുന്നു അറിയാം? 4 കുറ്റി ഭൂമിയിൽ അടിച്ചു താത്തി മരത്തിന്റെ. അതിന്റെ അടി ആളെ കടത്തും. 2 കൈയും 2 കുറ്റിയിലേക്ക് കെട്ടും, 2 കാലും 2 കുറ്റിയിലേക്ക് കെട്ടും. ഇനി ഇയാൾക്ക് അനങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടടിക്കുക. ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ആണികളുടെ ഉടമയായ ഫറോവ, കുറ്റികളുടെ ആളായ ഫറോവ. ഇതാണ് അവന്റെ പരിപാടി. അങ്ങനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. ഈ മൂസാ നബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു സഹോദരൻ ആസിയ ബീവി. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. മൂസാ നബിയെ കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് വിശ്വസിച്ചു.
ആ പെണ്ണിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിട്ടൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല. ഇത് കണ്ട ആസിയ ബീവിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത്, ഈ ഇസ്ലാം സത്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പീഡനങ്ങൾ വന്നിട്ട് അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ആസിയ ബീവി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു. ആദ്യമൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചു. കൊട്ടാരത്തിലെ എന്തൊരു സുഖമായിരുന്നു അറിയാം ആസിയ ബീവി, എന്തൊരു സുഖമായിരുന്നു ആസിയ ബീവി. പക്ഷേ അള്ളാന്റെ തൗഹീദിൽ അംഗീകരിച്ച ആസിയ ബീവിയിൽ നിന്ന് ആ രഹസ്യം പുറത്തായി. ഇതറിഞ്ഞ ഫിറോൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കാരണം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു കൊല്ലുന്ന ഇവൻ, അവന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ കൂടെ കിടക്കുന്നവൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഭിമാന പ്രശ്നമല്ലേ. ആസിയ ബീവി വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, സത്യം പറഞ്ഞു, ഞാനാണോ മൂസ പറയുന്ന ആളാണോ റബ്ബ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ സമയത്ത് ആസിയ ബീവി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉച്ചസ്ഥരം പറഞ്ഞു, വറബ്ബി റബ്ബി വറബ്ബുകല്ലാഹ്, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റബ്ബ് അല്ലാഹുവാണ്. ചോദിച്ചത്ര ആസിയ തമാശ പറയണോ? തമാശല്ല, കാര്യ. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റബ്ബ് അള്ളയാണെന്ന്. ആ ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കണം നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലുന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രശ്നമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് 4 കുറ്റിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ചത്. ഒരു പെണ്ണിനെ ആസിയ ബീവി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. അവസാനം അതൊക്കെ സഹിച്ചു. അവസാനം അടിച്ചിട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ ശരീരമാസകലം മുറിവായി. എന്നിട്ട് ആസിയ ബീവിയോട് ചോദിക്കണം, ആസിയ ആരാ റബ്ബ്? മൂസ പറയുന്ന റബ്ബാണോ റബ്ബ്, അതല്ല ഞാനാണോ? അപ്പോഴും ആസിയ ബീവി മന്ത്രിക്കും, എന്റെ റബ്ബ് നിങ്ങളെ റബ്ബ് അള്ളയാണ്. അവസാനം ആസിയ ബീവിയെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു. കല്ല് തലയിലിട്ട്. അപ്പൊ ആസിയ ബീവി ഇതായിരുന്നു എന്ത്? ആസിയ ബീവി ദുആ ചെയ്തു. അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ പറയുന്നുണ്ട്, റബ്ബി ബിനി ലീ ഇൻദക ബൈതൻ ഫിൽ ജന്ന വനജ്ജിനി മിൻ ഫിർഔന വഅമലി വനജ്ജിനി മിനൽ ഖൗമിൽ ളാലിമീൻ. ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല സത്യവിശ്വാസത്തിന് മാതൃക പറയുന്നത് ഈ പെണ്ണിനെയാണ്, ആസിയ ബീവിയാണ്. റബ്ബേ, നിന്റെ അരികെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊരു വീട് നിർമ്മിക്കണമേ. ഫിർഔനിൽ നിന്നും അവന്റെ ആളുകളിൽ നിന്നും എനിക്ക് മോചനം നൽകണമേ. അല്ലാഹു തആല പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു. ആസിയ ബീവിയുടെ ആത്മാവിനെ ഉടനെ അസ്രായീൽ എന്ന മലക്ക് പിടിച്ചു. ജിബ്രീൽ എന്ന മലക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആ കൊട്ടാരം നേരം മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് തലങ്ങും വിലങ്ങും അടി വീടുമ്പോഴും ആസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ് ചിരിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ മരിച്ചു, സുഖമായിട്ട് മരിച്ചു. ആസിയ ബീവി നാളെ മുത്തുനബിയുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ. ആ കല്യാണത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ നോക്കൂ, അപ്പൊ ഫിർഔൻ ഇത്രമാത്രം ക്രൂരനായിരുന്നു. അവസാനം അങ്ങനെയുള്ള ഫിർഔൻ നോക്കൂ, വളരെ ദയനീയമായ ഒരു പതനമാണ് അള്ളാഹു നൽകിയത്. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കുകയുള്ള ചെയ്തത്. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചാവുകയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ആമൻതു ബിറബ്ബി മൂസ വഹാറൂൻ, മൂസയുടെയും ഹാറൂന്റെയും റബ്ബിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. റൂഹ് തൊണ്ടക്കുയിലെത്തുമ്പോ തൗബ സ്വീകരിക്കൂല, അള്ളാഹു മുക്കിക്കൊന്നു. പക്ഷെ ജിബ്രീൽ എന്ന മലക്ക് മുഖേന അള്ളാഹു തരങ്ങനൊരു സന്ദേശം കൊടുത്തു, ഫൽയൗമ നുനജ്ജീക ബിബദനിക ലിതകൂന ലിമൻ ഖൽഫക ആയ, പിൻഗാമികൾക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാകാൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവന്റെ ശരീരത്തെ അള്ളാഹു ഇന്നും അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും. യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ്, യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഒരു നിന്ദ്യതയുള്ളത്. ഔലിയാക്കളുടെ കബറിലൊക്കെ വലിയ ഔലിയാക്കള്, അമ്പിയാക്കള്, ശുഹദാക്കളൊക്കെ ശരീരത്തിന് കുഴപ്പമില്ലാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതങ്ങനല്ല, ഇതൊരു നിന്ദ്യതയാണ്. ഇത് അഭിമാനത്തിന്റെ കടത്തല്ല, അപമാനത്തിന്റെ കടത്തമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാണ്. ഫ്രീസറിലെ സൗകര്യമില്ലാതെ കൈറോവിലെ റോയൽ മ്യൂസിയത്തിൽ കിടക്കുന്നു. സോവിയറ്റ് റഷ്യയിലൊക്കെ ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആചാര്യന്മാരുടെ ശരീരം നേരത്തെ ഇതിനോട് മത്സരിച്ചതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചു. 100 കൊല്ലമായപ്പോഴേക്ക് പെട്ടിയടക്കം. അത്രയുള്ളതിന്റെ കാര്യം. എന്തായിരുന്നാലും അല്ലാഹു പറയുന്നത്, വജാഅ ഫിർഔനു വമൻ ഖബലഹു വൽ മുതഫികാതു ബിൽ ഖാതിഅ, ഫിർഔനും അവന്റെ മുമ്പുള്ളവരും കീഴ്മേൽ മറിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗവും തെറ്റുമായിട്ട് വന്നു. ഇവിടെ ഫിർഔനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവന്റെ മുമ്പ് വേറെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു തആല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് കീഴ്മേൽ മറിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗം എന്നാണ്. ഈ കീഴ്മേൽ മറിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ പറ്റിയാണ്? അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പരാമർശിച്ചത് ലൂത്ത് നബിയുടെ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ലൂത്ത് നബിയുടെ ജനത അതിപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയും കൂടിയാണ്. പൾസ് എന്ന് പറയുന്ന നിശാ ക്ലബിൽ ഒരു സഹോദരൻ വെടിവെപ്പ് നടത്തിയിട്ട് 50 ആളുകളാണ് അമേരിക്കയിൽ ദാരുണമായിട്ട് മരിച്ചത്. 50-ലധികം ആളുകൾ. എന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം അമേരിക്കയിൽ നേരത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരെ ഭക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ്
മുമ്പ് ഒരു നോവൽ എഴുതി ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേസറ്റുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ ചുടപ്പം പോലെ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു. അവസാനം അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയാണെന്ന് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത്. അദ്ദേഹം സ്വന്തം കാമുകിയെ അദ്ദേഹം കൊന്ന് അറുത്ത് തിന്നു. അങ്ങനെ ഈ വിഷയം വെളിച്ചത്തായപ്പോ പോലീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച ഉണ്ടായി. ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ട് സാധനം, തന്റെ കാമുകിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു, വേറെ ഈ ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ അങ്ങനെ കൊന്നു തിന്നിട്ടുണ്ട്. അവസാനം അദ്ദേഹം ജയിലിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ബെൽറ്റിൽ അദ്ദേഹം തോന്നി. അത് വലിയൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു ഒരു കാലം. പക്ഷെ പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ തിന്ന് അദ്ദേഹം ആ നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കല്പിക എന്നാണ് ആളുകൾ കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എഴുതിയാണ് പേര് മാറ്റിയിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിനോട് അതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ? അദ്ദേഹത്തിന് 7 വയസ്സായ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ സ്വർഗരതിക്ക് ഒരാൾ വിധേയനാക്കിയെന്നാണ്. അതൊരു വാശി കൂടിയതാണ് അദ്ദേഹം. ചില ആളുകളുടെ മാനസികാവസ്ഥ തെറ്റും. അതോടുകൂടെ ആ ഒരു തെറ്റിന് അദ്ദേഹത്തെ ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോ അത് കാരണത്താൽ 7 വയസ്സുകാരനായ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ആരോടൊക്കെയോ പ്രതികാരം. അവസാനം എന്തായി? ചില സ്ത്രീകളെ അറുത്ത് തിന്നുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വലിയ ഒരു ചർച്ചയാണ് അമേരിക്കയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം അല്ലേ? ആ സഹോദരൻ, മുസ്ലിം പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ സഹോദരൻ തന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള യാത്രയിൽ 2 പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ചുംബിക്കുന്നത്, അതായത് സ്വർഗരതിക്കാരാണ്. അത് പരസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്റെ ഭാര്യന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കാണാൻ ഇടയായ ഇയാള് അതോടുകൂടെ ഇവരോട് വലിയ വെറുപ്പ് ഇയാൾക്ക് വരികയും അത് ഒരുപക്ഷെ ഇയാളെ മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നിശാ ക്ലബിൽ കയറി നിരത്തി വെച്ച് 50-ലധികം ആളുകൾ മരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലെത്തി. ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ കുറെ ക്രൂശിക്കപ്പെടും. ആര് ചെയ്താലും എന്തിന്റെ പേരിൽ ചെയ്താലും ഒക്കെ പടിചാരുന്നത്, കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ സമുദായം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഹൂദ് സൂറത്തിൽ അല്ലാഹു തആല ഈ മഹാതെറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ഇത് വലിയ തെറ്റാണുള്ളത്, ഒരു മഹാതെറ്റാണ്. ആ തെറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു കൂട്ടരെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മഹാതെറ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. എന്നാൽ ആളുകൾക്ക് ആ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ യാതൊരു മടിയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ആ സംഭവം പറയുന്നു. ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനതയെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഒരു മഹാ തെറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം നശിപ്പിച്ചത് ഖുർആനിലെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നു. അവർ മഹാ തെറ്റ് ചെയ്തവരായി. ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമും അതുപോലെ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമും ഒരേ കാലക്കാരാണ്. അങ്ങനെ മഹാനായ ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുള്ള ജനങ്ങള് അവര് ഈ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ സ്വർഗരതിയുടെ ആളുകളായി. മഹാനായ പ്രവാചകൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ മഹാ തെറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് അവരോട് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ജനത അത് സ്വീകരിച്ചു. അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് നേരത്തെ ഷുഐബ് നബിയുടെ ജനത പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശിക്ഷയൊന്നും വരൂല, അങ്ങനെ ശിക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ആ ശിക്ഷ കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ധിക്കാരം കാണിച്ചു. അവസാനം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് മഹാശിക്ഷ. ഖുർആൻ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് വേണ്ട. എന്നാൽ ജിയോളജിസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഖുർആൻ പറയുന്ന സംഭവത്തെ സാധൂകരിച്ചു. അത് ശരിയാണ് എന്ന് അവരും പറയുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടായി. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല അത് സംബന്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം കദ്ദബത് ഖൗമു ലൂത്തിൽ മുർസലീൻ. ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനത, ലൂത്ത് നബിയുടെ ജനത മുർസലീങ്ങളെ കളവാക്കി, അതായത് ലൂത്ത് നബിയെ കളവാക്കി. അതാണ് ഈ കീഴ്മേൽ മറിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗം എന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇത് ഖാല ലഹും അഖൂഹും ലൂത്ത് അലാ തത്തഖൂൻ. ആ
അവരുടെ സഹോദരൻ ലൂത്ത് നബി അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലയോ? ഇന്നീ ലക്കും റസൂലുൻ അമീൻ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൂതനാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫത്തഖുല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം. വഅതീഊൻ, എനിക്ക് നിങ്ങൾ വഴിപ്പെടുകയും വേണം. വമാ അസ്അലുക്കും അലൈഹി മിൻ അജ്ർ, ഞാൻ ഈ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളോട് കൂലി ചോദിക്കുന്നില്ല. ഇൻ അജ്രിയ ഇല്ലാ അലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ, എനിക്കുള്ള കൂലി ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കൂലി മാത്രം മതി. അല്ലാഹു തആല ആ കാര്യം പറയാണ്. നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെ സമീപിക്കുകയാണോ? മിനൽ ആലമീൻ, ലോകത്ത് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ. ലോക ജനതയിൽ നിങ്ങൾ മാത്രം വികാര പൂർത്തീകരണത്തിന് പുരുഷന്മാരെ സമീപിക്കുകയോ? വതദറൂന മാ ഖലഖ ലക്കും റബ്ബുക്കും മിൻ അസ്വാജിക്കും, സ്ത്രീകളാകുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇണകളെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയത് അത് നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയുകയും ചെയ്യുന്നോ? വികാര പൂർത്തീകരണത്തിന് സ്ത്രീകളെ സമീപിക്കുന്നതിന് പകരം, ഭാര്യമാരുടെ അരികെ പോകുന്നതിന് പകരം പുരുഷന്മാരെ സമീപിച്ചു. മഹാതെറ്റാണത്. ഖുർആൻ പറയാണ്, ബൽ അൻതും ഖൗമുൻ ആദൂൻ. ഒറ്റ വാക്കിൽ അല്ലാഹു ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാ? തെറ്റിനെ പറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു പറയുന്നത്, ബൽ അൻതും ഖൗമുൻ ആദൂൻ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിരുവിട്ട ജനതയാണ്. ഇവരെ ഈ പ്രവർത്തനം എല്ലാ നിലക്കും അതിരുവിട്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇവരെന്താ ചെയ്തത്? ഇവര് ലൂത്ത് നബിയോട് പറഞ്ഞത്, ഖാലൂ ലഇല്ലം തൻതഹി യാ ലൂത്ത് ലതകൂനന്ന മിനൽ മുഖ്റജീൻ. ലൂത്തേ, നീ ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരിൽ പെട്ടുപോകും. ഞങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ വരണ്ട, ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിക്കോ, ഈ പരിപാടി നിർത്തിക്കോ, പ്രബോധനം ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടും നീ. അവർ ലൂത്ത് നബിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വഴത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അവസാനം ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവോട് ദുആയിരുന്നു. അള്ളാഹു തആല അവർക്ക് വലിയ ശിക്ഷ ഇറക്കി. എന്താ? ആകാശത്തുനിന്ന് അവർക്ക് കല്ലിന്റെ മഴ. വഅംതർനാ അലൈഹിം മതറ, അവർക്ക് നാം ഒരു പ്രത്യേക മഴ നൽകി എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു. അങ്ങനെ അള്ളാഹു തആല അവരെ നശിപ്പിച്ചു. 5 പട്ടണങ്ങളെ മറിച്ചിട്ടു എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ വലിയ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. ഇന്നും ആ സ്ഥലം ആ രൂപത്തിൽ കിടക്കുകയുള്ളു. ഈ 5 പട്ടണങ്ങൾ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണത്രേ ഇന്നും സഹോദര ശവക്കടൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാവുകടൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഡെഡ് സീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. 5 പട്ടണങ്ങൾ. ഒലിബർട്ടിനെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് അവർ തെളിയിച്ചു. ഉൽക്കകൾ വന്ന് പതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഖുർആൻ പറയുന്നത് ആകാശത്തുനിന്ന് തീക്കല്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇവൻ പറയുന്ന ഉൽക്കതായിരിക്കാം. മറിച്ചിട്ടതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇന്നും അവിടെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന്. ജോർദാൻ കടലിൽ നിന്ന് ശവക്കടലിലേക്ക് കയറുന്ന വെള്ളത്തിനൊരു അഡ്രസ്സുമില്ല. അടിയിൽ അഗാധമായ ഗർത്തങ്ങളുണ്ട് എന്ന്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അല്ലാഹു നശിപ്പിച്ചു. അവർ ചെയ്ത ആ മഹാ തെറ്റാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും നടക്കുന്നത്. അമേരിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് നിയമപരിരക്ഷ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് കുറെ പിരാന്തന്മാരായി. അതിന് നിയമപരിരക്ഷ വേണമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ആളുകളാ! ചുംബന സമരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയില്ല ചില വീരന്മാർ. ഉളുപ്പില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? നാൽക്കാലികളെ പോയാൽ, തനി കോടിയെ പോലായാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്കാരം വേണം. ആ സംസ്കാരമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ചിലർ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അവരോർക്കണം, അവർ ജോർദാൻ വഴി അവരൊന്ന് നടത്തണം. എന്നാൽ അവർ ഡെഡ് സീ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ മഹാ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടരെ അല്ലാഹു നശിപ്പിച്ചതിന്റെ ഒരു വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം ഇന്നും അതുപോലെ ഒരു രേഖയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു പറയുന്നത്, ഫിർഔനും അവന്റെ മുമ്പുള്ളവരും അതുപോലെ കീഴ്മേൽ മറിക്കപ്പെട്ടവരും അവരൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തു. അവരുടെ റസൂലിന്റെ പ്രവാചകരുടെ വാക്കുകളെ, അവരുടെ രക്ഷിതാവിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ നിഷേധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ശക്തമായ രൂപത്തിൽ അവരെ പിടിച്ചു ശിക്ഷിച്ചു. വെള്ളം അതിരുവിട്ട് വന്നപ്പോ നാം നിങ്ങളെ കപ്പലിൽ കയറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്തി. നമ്മളോട് പറയണം നിങ്ങളെ. അതിനകത്ത് എന്താ? നൂഹ് നബിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. നൂഹ് നബിയെ ആ കപ്പലിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി. 80 ആളുകൾ അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. ലോകത്ത് മുഴുവൻ ആളുകളെയും അല്ലാഹു നശിപ്പിച്ചു. 80 സത്യവിശ്വാസികളില്ലാത്ത.
ആ 80 സത്യവിശ്വാസികളും അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ പിന്നെ മനുഷ്യകുലത്തിൽ ഒരു കുട്ടി പോലും ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടാളെങ്കിലും വേണ്ട, ഒരു പെണ്ണും വേണം, എന്നാലേ പെറ്റ് പെരുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയാണ്, വലിയ നിഅമത്ത് പറയാണ്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ? ലിനജഅലഹാ ലക്കും തദ്കിറതൻ വതഇയഹാ ഉദുനും വാഇയ. അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് നാം ഒരു ഉത്ബോധനമാക്കി, ഒരു ഉത്ബോധനാണ്. അത് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. മാത്രമല്ല സൂക്ഷിക്കുന്ന കാതുകൾക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനും ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇതിനാണ് നാം ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു തുടർന്ന് പറയുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ പറയുന്നതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും സ്വാലിഹായ അമലായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ.